آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب قبول فرمائیں. سامعین، ہمارا ملک ہندوستان بہت سی خصوصیات کا گہوارہ ہے. یہاں بہت سی ایسی شخصیات نے جنم لیا جو تاریخ کے پنوں پر ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. انہی شخصیات میں ایک اہم نام سر فہرست ماہر قانون ساز، آئین ہند کے معمار، بھارت رتن یافتہ جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا بھی ہے. سامعین، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بر صغیر ہند کی ایک ایسی عظیم الشان شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی جد و جہد، علم اور بصیرت سے تاریخ کا رخ بدل دیا. آپ نہ صرف ایک ممتاز قانون داں تھے بلکہ ایک عظیم سماجی خدمتکار، ماہر معاشیات اور سیاست داں بھی تھے. آپ کی پیدائش 14 اپریل 1891 عیسوی کو مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں ہوئی. آپ کا تعلق ایک پسماندہ طبقے سے تھا. اس وجہ سے زندگی میں آپ کو بہت سی سختیوں کا سامنا کرنا بھی پڑا، لیکن آپ نے ان رکاوٹوں کو اپنی ترقی کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہونے دیا. دوستو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ممالک کا سفر بھی کیا اور کولمبیا یونیورسٹی، لندن اسکول آف اکنامکس جیسے معروف اداروں سے ڈگریاں حاصل کی. آپ کی علمی قابلیت اور وسیع مطالعے نے آپ کو اپنے وقت کا ایک غیر معمولی مفکر بنا دیا. علاوہ ازیں ہندوستان کی آزادی کے بعد آئین سازی کے عمل میں آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی. آپ کو آئین ساز کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ نے ایک ایسا آئین تیار کیا بلکہ ترتیب دیا جس میں ہر شہری کو مساوی حقوق فراہم کیے گئے. اسی لیے آپ کو معمار آئین ہند بھی کہا جاتا ہے. سماجی میدان میں آپ نے پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے بھرپور کوششیں کی، جد و جہد کی. آپ کا پیغام تھا کہ تعلیم، اتحاد اور جد و جہد کے ذریعے ہی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. انہی سب باتوں کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ایک مباحثے کا. موضوع ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، شخصیت اور تعارف. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بزم میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی صاحب، جناب ڈاکٹر سید احمد رضوان صاحب اور ناچیز سید محمد عمیر. ہم سب سے پہلے اپنے دونوں خصوصی مہمان کا آج کے اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اور اب بغیر کسی تمہید و تاخیر سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی صاحب سے سوال ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی شخصیت کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ مختصراً اس کی وضاحت فرمائیں. عمیر حسینی صاحب، ڈاکٹر بھیم راؤ رام جی امبیڈکر کے یہ ایک اہم سوال جو آپ نے ابھی کیا، تو اس میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی جو شخصیت ہے اس کا جامع انداز میں ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ وہ اپنے عہد کے سرکردہ رہنما کے ساتھ ساتھ وطن پرست دانشور تھے. ماہرین سماجیات نے انہیں ہندوستان کا معمار بھی قرار دیا. انہوں نے آئین ساز کے طور پہ ہندوستان کو نیا ویژن دیا. شہریت، مساوات، انصاف، حقوق آزادی، ریزرویشن جیسے اہم سیاسی نظریات پیش کیے. وہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے جن کے علمی اور فکری اور آئینی سماجی خدمات نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا. بالکل، وہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک نظریہ تھے، ایک عہد نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے. ڈاکٹر امبیڈکر کی، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا، کہ 14 اپریل 1891 کو ایک ایسے معاشرتی ماحول میں ہوئی پیدائش جہاں انہوں نے بچپن ہی سے امتیازی سلوک کا سامنا کیا. ابھی آپ نے بھی فرمایا، اور ناانصافی کے درد کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ اسی درد کو انہوں نے اپنی طاقت بنا لیا. تعلیم کو ہتھیار بنا کر دنیا کی عظیم ترین کولمبیا یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹ اور لندن اسکول آف اکنامکس سے PhD کی ڈگری حاصل کی. یہ صرف ان کی کامیابی نہیں بلکہ ایک محروم طبقے کی امید کی تعبیر تھی. حسینی صاحب، ڈاکٹر امبیڈکر نے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، بلکہ کروڑوں دبے کچلے پسماندہ طبقات کے ساتھ خواتین کے لیے وہ علم کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنے. انہوں نے محروم طبقے کے لیے تعلیم، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور ان کا یہ نعرہ ایجوکیٹ، ایجیٹیٹ، آرگنائز، تعلیم حاصل کرو، منظم ہو جاؤ، جد و جہد کرو، یہ پیغام ان کا آج بھی زندہ اور بامانی ہے.
ڈاکٹر امبیڈکر کی شخصیت کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا حسینی صاحب، بلکہ اسے ایک مشن بنا دیا جو آج بہت سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے پسماندہ طبقات، مزدوروں، عورتوں کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ اس عظیم کردار اور قابلیت کی بنیاد پر انہیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا معمار کہا جاتا ہے، جہاں انہوں نے ایک ایسا آئین ترتیب دیا جو برابری، آزادی اور انسان کی ضمانت دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا ڈاکٹر ہاشمی صاحب آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک عظیم مفکر، قانون داں، سماجی خدمت کار اور بہترین مصلح اور رہنما تھے۔ ان کی شخصیت علم، حوصلہ، خودداری، انصاف پسندی کا حسین امتزاج تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو مظلوم طبقات کی خدمات کے لیے وقف کیا۔ بہت ہی بہترین بات آپ نے ہمارے سامعین کے سامنے رکھی۔ یہاں پر یہ ایک سوال کریں گے، ابھی آپ نے ڈاکٹر ہاشمی صاحب کو سنا کہ وہ تعلیم پر بھی بہت سے الفاظ کہہ گئے۔ ایک سوال ڈاکٹر رضوان سر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ایک سوال تعلیم کے تعلق سے کریں گے کہ تعلیمی اعتبار سے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے کیا اہم کردار ادا کیے ہیں، ہمارے سامعین کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں۔ عمیر صاحب، میرا ماننا ہے کہ ایک انقلابی لیڈر اپنی سوچ اور اپنے نعروں سے جانا جاتا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو اگرچہ ہم ڈاکٹر امبیڈکر کی سوانح حیات پہ نظر ڈالیں تو ان کا یہ نعرہ شکشت بنو، سنگٹھت رہو، سنگھرش کرو، بالکل تعلیم کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے خاص کر کی پچھڑوں اور خواتین کی تعلیم کو صرف لازمی نہیں کہا، انہوں نے کہا اس کو مفت بھی کر دیا جائے، اس کے لیے پیروی کی۔ آپ کی نظر میں تعلیم سماجک انقلاب کی بنیاد تھی، یہی نہیں، انہوں نے خود بہت سے اسکول اور کالج خاص کر کے اورنگ آباد اور ممبئی جیسے شہروں میں بنائے، اور انہوں نے ان پچھڑے طبقوں کو رسائی دی تعلیم تک۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت کا قدم تھا۔ اور بابا صاحب نے سماج کے پچھڑے طلبہ کے لیے وظیفہ کو بھی قائم کیا تاکہ وہ طلبہ یونیورسٹی تک تعلیم لینے جا سکیں۔ اور ایک اور چیز جو انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخصیت کو پرکشش ہونے کے لیے اخلاقیات کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس کا انہوں نے بہت زور دیا۔ اگر ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ان کی زندگی خود میں علم کی جستجو ہی تو تھی۔ بالکل، بہت عمدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی، لندن اسکول آف اکنامکس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ تعلیم کو ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ بہت عمدہ بات آپ نے کہی۔ آپ نے اپنی باتوں میں سماج کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر ایک سماجی سوال ڈاکٹر ہاشمی صاحب سے کریں گے کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی شخصیت میں سماجی انصاف کا عنصر کس حد تک نمایاں ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ جی، ابھی جیسا کہ رضوان صاحب نے اور آپ نے بھی ابھی اس کا تذکرہ کیا، تو میں دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صرف ایک فرد نہیں بلکہ سماجی انصاف کی ایک زندہ تحریک کا نام ہے۔ بالکل، وہ دانشورانہ روایت کی ایک ایسی عبقری شخصیت جس پر ہم جتنا ناز کریں کم ہے۔ سماجی انصاف ان کی پوری زندگی کا محور تھا۔ حسینی صاحب، اگر ہم امبیڈکر کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سامنتواد کے خلاف تھے، جنہوں نے ہندوستان کو 6747 برادریوں میں بانٹ رکھا تھا۔ 62 ریاستوں میں ملک تقسیم تھا، جہاں 200 سماج ایک دوسرے کے لیے آستین چڑھائے کھڑے رہتے تھے۔ ان تمام برادریوں کو اکٹھا کر سماجی برابری کے بغیر اکھنڈ بھارت، متحدہ بھارت نہیں بن سکتا تھا۔ آج ذات میں کئی ذاتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ انہوں نے بچپن ہی سے ذات پات کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لگن میں جوتے اور چپلوں کے بیچ اپنے ٹاٹ پر پچھلے صف میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ نو پیون نو واٹر۔ آپ کو معلوم ہے صاحب کہ جس اسکول میں پڑھتے تھے وہاں ان سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا تھا، چپراسی گلاس میں رکھ کے پانی دیتا تھا، وہ چلو میں رکھ کے وہ پانی پیتے تھے، اور چپراسی ایک بار 6 دن کے لیے چھٹی پہ چلا گیا، 6 دن وہ پیاسے رہے اپنے اسکول میں۔ یہی ذاتی تجربات ان کے اندر ایک ایسی آگ بن گئے جس نے انہیں نا انصافی کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا۔ انہوں نے 1920 میں سماجی بیداری کے غرض سے موک آواز، بہشکرت سماج پتریکا اور جنتا نام سے کئی جرائد اور رسالے نکالے جو حقیقی معنوں میں مظلوموں کی آواز تھے۔ 1932 میں پونا پیکٹ سائن کیا جس کے تحت پسماندہ سماج کو الیکشن میں علیحدہ سیٹیں ملی۔ 1936 میں انہوں نے
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, मुल्क भर से 14 सीटें जीती। उन्होंने मशहूर तसनीफ एन हेलेन ऑफ कास्ट में साफ अल्फाज में ऐलान किया, जात पात का निजाम इंसानी मसाफात के खिलाफ है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। तारीख की रोशनी में 1927 को महाड़ सत्याग्रह को कौन भूल सकता है, जब अम्बेडकर ने महरूम तबकात के पानी पीने के हक के लिए अमली जद्दोजहद की। ये वाकया इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनके नजदीक समाजी इंसाफ सिर्फ तकरीरों तक महदूद नहीं था, बल्कि अमली जद्दोजहद का तकाजा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाबा साहब की शख्सियत में समाजी इंसाफ बुनियादी हैसियत रखता था, बल्कि रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो गलत नहीं है। उन्होंने जात पात के निजाम के खिलाफ जद्दोजहद की और महरूम पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। उनका मकसद एक ही था और वो ये कि मुआशरा उसी वक्त कायम हो सकता है जब हम सब बराबर हों, और यही उनकी सबसे बड़ी तालीम थी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर हाशमी साहब ने हमारे सामीन के सामने रखी। यहाँ पर उनका एक किरदार आइन का बार बार आ रहा है, तो एक सवाल हम डॉक्टर सैयद अहमद रिजवान साहब से करेंगे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आइन में बाबा साहब के किरदार की अहमियत क्या है, इसकी वजाहत फरमाएं। उमैर साहब, आपने कई बार पलट पलट के आइन की तरफ आप गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तानी आइन, दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन का मेमार कहा जाता है। बिल्कुल। आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और एक सिर्फ महज 141 दिनों के वक्फे में आपने आइन का खाका तैयार करवा लिया और जिसे हमने 1939 में मंजूर कर लिया गया। इन्हीं वजूहात की वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी खिताब दिया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आइन की ड्राफ्ट की बहस के दौरान उसका दिफा उन्हीं ने किया। अपने आइन के जरिए इम्तियाज को खत्म करने के लिए कवानीन मुतर्रिफ करवाए, जिससे आर्टिकल 17 छूट छाट को खत्म करना सब शामिल है। आपने बुनियादी हुकूकों के ऊपर बहुत जोर दिया। आप आर्टिकल 32 को तदबीर के हक को आइन का रूह मानते हैं। ख्वातीन की बराबरी की हिमायत की, शादी, विरासत, गोद लेने के हक को फरोग किया। उनके काम ने तब्दीलियां लाने वाले और तरक्की पसंद हिंदुस्तान की एक तस्वीर सामने लाके खड़ी कर दी। बहुत अच्छा कहा आपने कि आइन के किरदार में हिंदुस्तान की आइन की तश्कील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किरदार निहायत अहम है और बहुत ही पुख्ता और मजबूत नजर आता है। उन्हें इसी बुनियाद पर मेमार आइन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आइन तैयार किया जिसमें मसावत, आज़ादी और बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाया गया है। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक सवाल और डॉक्टर हाशमी साहब से करेंगे। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी बड़ी मुश्किलात और सख्तियों में गुजरी है, तो यहाँ पर एक सवाल ये है डॉक्टर हाशमी साहब से कि मुश्किलात के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हौसला कैसे बरकरार रहा और किन चीज़ों ने उनको जो है मजबूती फराहम की, हमारे सामीन के लिए इसकी वजाहत फरमाएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये हमारे आज के नौजवान तलबा और तालिबात के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हम लोग ज़रा से उसमें मामलात में एकदम अपने को पीछे कर लेते हैं और उनके ज़माने में भी ये हुआ। इसमें अहम सवाल का जवाब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का हौसला महज ज़ाती अज़्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इल्म, शऊर और मकसद हयात की मजबूती ने उन्हें हमेशा बुलंद रखा। हज़ारों साल पर मुहीत इस समाजी निज़ाम में जहाँ सामंतवादी ताकतों ने इंसान को जात पात में तकसीम कर कमजोर, महकूम, किसान और मजदूर तबकात पर इंसानियत सोज मजालिम ढाए, वहाँ मायूसी एक फितरी कैफियत थी। मगर आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर को, इस तारीकी में अंबेडकर किरण बन के उभरे। उन्होंने महरूमी, मुफलिसी और हकारत को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। आज कहाँ ये लोग कर सकते हैं। तारीखी तौर पर देखा जाए तो अंबेडकर ने तालीम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो सिर्फ पसमानदा बिरादरी के पहले ग्रेजुएट, पहले आला तालीम याफ्ता मुफक्किर हुए। अंबेडकर को हम बखूबी जानते थे कि समाज की तमाम खराबियों की जड़ वो जहालत और फरसूदा मजहबी इजारादारी को समझते थे। इसीलिए उन्होंने कलम को हथियार बनाया, उन्होंने अखबारात के जरिए लोगों को जगाया। ये सहाफती जद्दोजहद उनके हौसले और अज़्म की रोशन मिसाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शदीद मुश्किलात और इम्तियाजी सलूक के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी हिम्मत नहीं
नहीं हारी। उनका यकीन था कि तालीम और मेहनत के जरिए हालात बदले जा सकते हैं और यही सोच उनके बुलंद हौसले का सबसे बड़ा जरिया बनी और सबसे बड़ा सबब बनी। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक सवाल सोशल मीडिया के ताल्लुक से डॉक्टर रिजवान सर से करेंगे, क्योंकि आज के वक्त में सोशल मीडिया का बड़ा जोर है कि सोशल मीडिया के दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैगाम को कैसे आम किया जा सकता है, इसकी वजाहत फरमाएं। बड़ा उम्दा सवाल किया आपने। ये ज़माना ही सोशल मीडिया का ज़माना है। इसके लिए नए और असरदार तरीक़े अपनाने की ज़रूरत है। डिजिटल इन्फोग्राफिक्स और विजुअल की ज़रूरत पड़ेगी। बाबा साहब के सुनहरे अक़वाल और बुनियादी हुकूक़ को आसान फहम छोटे रंग बिरंगे ग्राफ्स की शक्ल में आम किया जाए। छोटी रील्स इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे उनकी ज़िंदगी के कुछ औराक़ को ज़िंदा किया जा सकता है। उनकी तकरीर और उनकी किताबों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF फॉर्म में मुहैया करवा दिया जाए। हैशटैग का एक कैंपेन चला दिया जाए, हैशटैग बाबा साहब, और जो कि अपने में एक पूरी तरह से नई रोशनी ला सकता है। सोशल मीडिया पे फैले अफवाहों को दरकिनार करने की कोशिश शुरू करनी चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनसे पता चले कि इस भारत के सपूत ने क्या रंग बिखेरे, जो आज हिंदुस्तान का आइन दुनिया में जगमगा रहा है। बिल्कुल सही कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैगाम को वीडियोस, पोस्ट, मज़ामीन और मुबाहिसों के जरिए आसानी से आम किया जा सकता है। नौजवान नस्ल को जदीद अंदाज में उनकी तालीमात से जोड़ना वक्त का अहम तरीन तकाजा है और ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक और सवाल डॉक्टर हाशमी साहब से करेंगे कि आज की नौजवान नस्ल, क्योंकि अभी नौजवानों का तस्करा आ गया है डॉक्टर सैयद रिजवान साहब की बातों में, तो एक सवाल डॉक्टर हाशमी साहब से नौजवान लोगों के ताल्लुक से कि आज की नौजवान नस्ल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत से क्या सबक हासिल कर सकती है, अपनी राय वाज़ेह फरमाएं। अगर आज हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं, उनके जायजा लेते हैं, तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि उनकी जिंदगी एक मुकम्मल रहनुमा उसूल, गाइडिंग फ्रेमवर्क है। सबसे पहला सबक जो नौजवान अंबेडकर से सीख सकते हैं वो है जफाकशी और इस्तकामत। उन्होंने ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ हर कदम पर रुकावटें थीं। दूसरा सबक तालीम और इल्मी बरतरी। डॉक्टर अंबेडकर दिन रात मेहनत करते थे। कहा जाता है कि वो 18 से 20 घंटे तक मुताला और तहकीक में मसरूफ रहते थे। उनका यकीन था इल्म ही वो ताकत है जो इंसान को बाख्तियार बनाती है। तीसरा सबक वाज़ेह मकसद और मजबूत इरादा। अंबेडकर का निशाना बिल्कुल वाज़ेह था, समाजी इंसाफ और बराबरी। उन्होंने कभी अपनी राह नहीं बदली और यही यकसुई उन्हें अजमत तक ले गई। चौथा सबक यह है कि अंबेडकर जज्बाती नारों के बजाय दलील और तहकीक और मंतिक से गुफ्तगू करते थे। ये उनका मख्फी मगर ताकतवर पहलू है। पांचवा सबक है अंबेडकर ने सिर्फ अपनी तरक्की नहीं बल्कि मजलूमों, महरूमों, मजदूरों, औरतों और अक़लियतों के हुकूक की जद्दोजहद की। आज का नौजवान भी अगर अपनी कामयाबी को समाज को बेहतरी से जोड़ दे तो हकीकी तरक्की मुमकिन है। बहुत अच्छा कहना है आप कि हमारी नौजवान नस्ल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी से मेहनत, तालीम, खुददारी, खुद एतमादी और इंसाफ के लिए खड़े होने का सबक हासिल कर सकती है। बाबा साहब की जिंदगी इस बात की मिसाल है कि हालात जैसे भी हों कामयाबी मुमकिन है। बहुत अच्छा आपने बोला। एक आखिरी इख्तितामी सवाल डॉक्टर सैयद अहमद रिजवान साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के जरिए हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, वाज़ेह फरमाएं। उमैर साहब और हाशमी साहब, आप दोनों की वजह से गोया आज का पूरा उर्दू प्रोग्राम ही एक पैगाम था, और उनके कुछ अक़वाल ज़र्री हैं बस जो मैं बांटना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। एक जुमला याद आ रहा है, तालीम किसी भी चीज़ का जुज़ है, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा मुश्किलें जितनी भी बड़ी हो जाएं, तालीम एक वाहिद रास्ता है जो इंसान को ज़हनी और समाजी आज़ादी दिला सकता है। शऊर और हिकमत के लिए तालीम ली जाए, ना कि डिग्री के लिए। महज कागज़ नहीं है तालीम। इत्तेहाद और तंजीम बाबा साहब के नारे का जुज है, और इंसानियत को उन्होंने हर जगह सरे फेरिस्त रखा, और हर पैगाम में उन्होंने कहा कि बस इंसानियत का दामन न छोड़ो। और आखिर में उन्होंने कहा अपने नसीब का लिखा खुद बदलो। वो चाहते थे नौजवान सिर्फ शिकायत ना करें बल्कि खुद को इतना काबिल बना लें कि उस समाज में तब्दीलियां ला सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। आप यही पैगाम दे रहे हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उसूलों, तालीम, मसावात और इंसाफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और एक बेहतर और मुनसिफाना मुआशरा कायम करने की भरपूर कोशिश करें।
سامعین، آج کے مباحثے کا لب لباب یہی ہے کہ بلا شبہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی شخصیت عزم، حوصلے اور انصاف پسندی کی روشن مثال ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کامیابی ضرور مل کر رہے گی۔ سامعین، اب ہم اپنے دونوں خصوصی مہمان جناب ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی صاحب اور جناب ڈاکٹر سید احمد رضوان صاحب کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی اچھی معلومات فراہم کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔